Good afternoon, one and all. I'm really great pleasure to talk about this 2020-24 batch. I have a lot of experience from that batch. Particularly, I learned a lot of things from this batch. This is the second batch of Sri Shastra Pharmacy College. That is the first batch of 100 students admitted in this college. The first batch is the 2020-24 batch. Nearly 88 students studied the final year in 2023-24 academic year. So most the first this batch students achieved 9.6 GGP in Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University examination. So really appreciate this batch. So many times this batch only started prayer in our college. This batch doing a lot of things in our college, doing research work, project work, and the college activities. So lot of works done this batch. It is a very good batch. So I really appreciate some few students. They are they secured more marks in university examination. So this is the first time this batch students, 43 students, got offer from Apollo Hospitals. Three students had offer from Jogo Pharmaceuticals. So I'm really very glad to announce this batch. Most of the students get offer letter. So we conducted the placement training, soft skills training, aptitude training, as well as the lot of trainings to this batch. We concentrate their future. So few students got offer letter from the abroad educations, especially in UK, Europe countries. This batch one students get scholarship for 36 lakh scholarship from Government of Tamil Nadu in overseas scholarship scheme. She will join MSc, MS postgraduate course in UK. So all the best for this batch. Our college will open all the time for family help to this batch. Anytime you approach the college, management, principal, and faculty members, they are are ready to help this batch in any time. God bless you one and all. God help you. Uh, கடைசியாக இந்த 22 25 2024 பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருவரையும் கடவுள் சகலவித ஆசீர்வாதங்களினாலும் சகலவித கிருபையினாலும் நிரப்புவாராக. அவருடைய ஆசைகள், விருப்பங்கள், ஏக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் கடவுள் நிறைவேற்றி தருவாராக. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் பெற்றோருக்கும், சமுதாயத்திற்கும், படித்த கல்விக்கும், கல்லூரிக்கும், இந்த தேசத்திற்கும் ஒரு சிறந்த குடிமக்கள்களாக விளங்கி எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமான பாத்திரங்களாக விளங்குவார்களாக. அவர்களை இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஆசீர்வதிக்கிறேன். I bless one and all in my whole heart for their bright future. God bless one and all. Thank you. Good morning. Ma'am, tell about your class students. They are the second batch when I started my career. So they are something special for me.
Which incidents you like most in your class? Incidents like when they come in unity. Ma'am, will you miss your students, ma'am? Definitely. What about your experience? Ma'am, what about your experience with your students, ma'am? A special thing, though I traveled them with only a year as a class coordinator. Like when they came, I was the class coordinator for them. And when they are leaving, I am the class coordinator. So this 1 year of experience as the class coordinator, it brought me many responsibilities. Okay, so they taught me lessons, how to do things regarding the classes and all, and I taught them lessons. Finally, what message you want to convey for them? I feel like they have to be in the upper stance, like always to smile and whatever the outsources like struggles or any low situations and all. I feel like they have to face with a strong and bold mind. I wish them all the best for their career and have to have the smiling faces, no tears. Are one of the best and finest batch in my academic career. So each and every one from your class are very special to me, and you are very talented. Your absence in this college will deeply felt us. So every ending is for a new beginning. You are going to enter into a new competitive world where the real journey begins. So I wish all the best for your future endeavors and hope so that your path will be smooth. Lastly, students, don't forget your parents, your academic institutions where you have studied, and the country. No matter in which highest positions you will be, the position which you achieved is because of them. So, all the best once again. Hi guys, good morning. உங்களை பத்தி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது, but it's a step of your future. See, you could remember here which you learned, not only the textbooks, it's about the perseverance, kindness, and the pursue your dreams. Here I'm incredibly proud to each one of you. This is not a goodbye. This is a exciting journey of your achievement. Okay, so all the very best to everyone. அண்ட் ஒன் திங் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ, உங்கள ஒருத்தி லண்டன்ல படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு பெற்றிருக்கா. ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம். என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இது நம்ம காலேஜுக்கும் பெருமை, நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் பெருமை. இது எல்லாத்துக்கும் உதவுனா நம்ம காலேஜ் நம்ம சேர்மன் சாருக்கும் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் முதல்வர் டாக்டர் தனபால் சாருக்கும் ரொம்ப இந்த நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதே மாதிரி உங்களுக்கும் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே மற்றவங்களுக்கும் கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். இன்னொன்று அந்த பொண்ணுக்கு நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ண ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவள் லண்டன் போனதுக்கு அப்புறம் அவளை மாதிரி யாரு பேஷனேட்டா இருக்கிறாங்களோ அவருடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் நம்ம நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆகணும், நம்ம ஃபேமிலிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், நம்ம நிறைய பீக் லெவலுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த பொண்ணு அவங்க என்ன வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அதை மற்றவங்களுக்கும் உதவணும் அப்படின்ட்டு நான் கேட்டுக்கிறேன். அதர்வைஸ் வேற எதுவும் இல்லை. ஒன்ஸ் அகேன் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். I wish all the best to the final year batch 2024 outgoing student. I have been less associated with you guys in terms of taking class, but I have been employing with you guys in many aspects and organizing many functions. You have been very instrumental in collaborating with us and be very cooperative in making the functions, events very successful. Also been very nice to mingle with very fantastic students, and I have been engaging with students, a couple of students for the project work, and they have also been very cooperative. So I think this is one of the best batch which I have seen in my career, and all the best for your future. Keep rocking. Thank you. ஹாய் கைஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இதை பற்றி ஏதோ வீடியோ எடுக்க பண்ணி எங்கள் லிஸ்ட்டில் நிற்கிறாங்க. என்ன பேசுறதுன்னு தெரில. உங்கள் கிளாஸ் நான் வந்ததே இல்லை, ஆனாலுமே ஏதோ ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் பண்ணி உங்கள் கிளாஸ் கூட எப்பொழுதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும்.
ஈவன் தோ கிளாஸ்க்கே நான் வராதான் ஒரு வருத்தம். எல்லாம் நல்லா எம்ஃபார்ம்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க. நிறைய பேர் வந்து அப்ராட் போய் படிக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். வேற எந்த கிளாஸ்மே இந்த மாதிரி நான் கேள்விப்படல. அப்ராட் போய் படிக்கிறீங்கன்னா எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்பொழுதுமே கீப் இன் டச். ஏதாவது வேலைக்கு ஏதாவது போனால் என்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறதுனா கூட எப்பொழுதுமே கேளுங்க. நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ண தயாராக இருக்கேன். ஹாய், பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். பை. ஹாய் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபர்ஸ்ட் கோஆர்டினேட்டர் நான் தான் நினைக்கிறேன். எப்படி ஒரு தாய்க்கு ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை எத்தனை குழந்தை பிறப்பாலும் ரொம்ப பிடிக்குமோ அது மாதிரி எப்பயுமே நீங்கள் எனக்கு ஸ்பெஷல் தான். ஓகேவா? தென் உங்ககிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கோஆர்டினேட் பண்ணி ரொம்ப டெடிகேஷனோட அந்த ஃபங்க்ஷனை சார்கிட்ட வந்து ஒவ்வொரு டைம் கேட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டெடிகேஷன் ஆஃப் ஒர்க்கு சான்ஸே இல்லை. அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நான் என்னோட டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்ததே இல்லை. அதை நீங்கள் இன்னும் லைஃப்பில் எப்பயுமே மெயின்டைன் பண்ணோம். தென் படித்து முடிச்சுட்டு உடனே வேலைக்கு போயிடுங்க. போகிற எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி, அந்த ஒர்க்கில் பிடிச்சி 100% டெடிகேஷனோட உங்களோட மேக்ஸிமம் எஃபோர்ட்டை போடுங்க. கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர். BPharm 2020 ஒரு பேட்சை பற்றி சொல்லணும்னா அவங்க ஃபேர்வெல்ல ஐ விஷ் them all the best. They have been very close to me because I have taught them 2 semesters, semester 5 and 6 நான் வந்து டீச் பண்ணேன். So they are pretty close to me, and this batch always have been a wonderful batch. They never fail to astonish me because they always come up with beautiful colors when it comes to business. They are very serious about it, and I wish them all the best for their future endeavors. Dear students, it's really joy to see that you have come to the final step to your journey in college, and we are all excited to know what is your next step going to be. And so best wishes, and always keep discovering yourself. Never stop doing that. All the best for your colorful and bright future. Okay, bye. சாரி இருங்க, இதோட முடிக்க மாட்டேன். ஏன்னா வந்து உங்க பேட்ச் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான பேட்ச். எப்பவுமே ஃபைனல் பேட்ச்ங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலான பேட்ச். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சேட்டை எல்லாமே பண்ணியிருப்பீங்க. பட் ஃபைனல் இயர்னு வரப்ப இதுக்கு முன்னாடி போன பேட்சும் சரி, நீங்களும் சரி, ஒரு நல்ல ஒரு கோஆர்டினேட்டிவா நல்ல ஒரு இதுவா இருந்திருக்கீங்க இது வரைக்குமே. ஓகேவா? ஆனா வந்து இன்னும் கூட சில பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு நடுவுல ஓடுது. எனக்கு என்னன்னா, இந்த பேட்ச்ல நீங்க இந்த ஃபேர்வெல் முடிஞ்சு நீங்க போகும்போது எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸா போகணுமே தவிர யாருமே ஒரு மன வருத்தம் வச்சுக்கிட்டு எனிமீஸா போகக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ண போறது எல்லாமே ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லதான் ஆசை. பட் எல்லாமே இதுக்கப்புறம் நீங்க ஃபேஸ் பண்ண போறது எல்லாமே ஸ்ட்ரகிள்ஸ் தான். ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு அதை எல்லாத்தையுமே அதை தாங்கக்கூடிய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கடவுள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ. ஹாய் மேம். ஹாய் மேம், சொல்லுங்கள் மேம், ஃபேர்வெல் நடத்துகிறோம் மேம். உங்கள் ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மேம் விஷ் பண்ணுறீங்க? எப்போ மேம் ஃபேர்வெல் வைக்கிறீங்க? மேம் வர 14th மேம். ஸோ ஹாய் மேம், எனக்கு ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நான் கிளாஸ் ஹேண்டில் பண்ணதில்லை. ஸோ எனக்கு பெருசாக தெரியாது. பட் இருந்தாலும் நிறைய விஷயம் வந்து நான் டே டு டே வந்து உங்களை பற்றி நான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுற, நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுற செலிப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து ஸோ உங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் எல்லாமே வந்து வாட்ச் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஸோ எல்லாமே நல்லா மாஸாக பண்ணுறீங்கம்மா. ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி ஃபார் இட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அண்ட் இது வந்து உங்களோட ஃபேர்வெல் டே. ஸோ செரிஷ் பண்ணுங்கள், அந்த மூமெண்ட் எல்லாமே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் லாஸ்டா வந்து I wish all the students to bright the future and grow it. Thank you. Dear students, all the best for your bright future. ஸோ உங்களுக்குள்ள ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாருக்கூடையும் ஜாலியாக பேசிட்டு ஒரு ஹாப்பியாக காலேஜ் விட்டுட்டு போங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களோட ஃபைனல் எக்ஸாம் வந்து வருது. ஸோ ஃபைனல் எக்ஸாம் அழகாக எக்ஸாம் நல்லா எழுதிட்டு அரியர் எதுவும் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணிட்டு காலேஜ் விட்டு ஹாப்பியாக போங்க. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாய். வணக்கம். இங்கே நீங்கள் எவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தீங்களோ இன்னைக்கு போகிற இடத்துல கஷ்டப்பட்டாலும் சரி அது சந்தோஷமாக ஜாலியாக எடுத்துக்கோ. ஏன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப பெருசு.
இது இப்போ நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு போகிறது உங்கள் காலேஜோட முடிவாக இருக்கும். ஆனால் இனிமேல் தான் உங்கள் வாழ்க்கையோட ஆரம்பமாக இருக்கும். வாழ்த்துக்கள். எல்லாரும் நல்லபடியாக சந்தோஷமா இருக்கும். ஆல் தி பெஸ்ட். அந்த பேட்ச் நல்ல பேட்ச். நல்லா சொல்ற பேச்சு கேட்பாங்க. நல்லா வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வருவாங்க. என்னோட பிளஸ் குட். Hello, my dear students. How are you? I miss you all. Hope you have completed your course. So, waiting for your final exams. So, அங்க இருந்திருக்கலாம் இந்த ஃபேர்வெல்க்கு, but that's okay. My blessings are always with you. All the best for your future. And if you need any help, contact me. என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் பண்றேன். And thank you all. Thank you so much. Wish you all the success in your future. Thank you. Hi, my dear students. How are you all? I hope you all are doing great and fine. So, as this journey comes to an end, I just want to say that I'm proud of each and every one of you. I wish you all a great, great, great success in your life. And I wish you all the best for your future endeavors. Be healthy, keep smiling, and whatever you do in your life, I will pray to God that you will achieve everything. So, bye-bye. Hi guys, how are you all? ஃபைனல் இயர் முடிக்க போறீங்க. உங்கள் கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. இது வரலாம் நீங்கள் டிபெண்ட்டாக இருந்துட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் இன்டிபெண்ட்டாக மாற போறீங்க. அதாவது உழைச்சி சம்பாதிக்க போகிற டைம் வந்துடுச்சு. ஸோ இது வரலாம் எப்படி இருந்தீங்க? கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தீங்களா இல்லை கரெக்டாக இருந்தீங்களா? இது வரலாம் வாழ்ந்த லைஃப் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, இதுக்கப்புறம் வாழ போகிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ உங்கள் லைஃப் வந்து இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணும்போது நல்லா யோசிச்சு இது பண்ணுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, உங்கள் கேரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய டிசைன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அதெல்லாம் எப்படிலாம் டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பண்ணுங்க. ஸோ ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நானோ இல்லை உங்கள் சாஸ்தா ஃபேக்கல்டிஸோ கேட்டு கன்சல்ட் பண்ணி கேட்டு இது பண்ணுங்க. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர்ஸ். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. பை கைஸ். ஹலோ மை டியர் செல்லக்குட்டீஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, உங்களை நான் எல்லாரையும் ரொம்ப 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 மிஸ் பண்ணுறேன். அதுதான், நீங்கள் எங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக கிடைச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதையும் தாண்டி அதுக்கும் மேலே என்ன சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக கிடைச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். அதில் பாய்ஸில் கொஞ்சம் ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, கேர்ள்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் பெஞ்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஃபேவரட். ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா மணி, பிரவீன், மோகன், முத்தமிழ், விக்னேஷ், விஷ்ணு சாய், இவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்க்குள்ளே வரும்போது, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்ககிட்ட சும்மா பேசிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். லாஸ்ட் பெஞ்சில் என்னோட ஃபேவரட் செல்லக்குட்டிஸ் இருக்காங்க, பரத், தேவன், சுந்தர்ராஜ், வெங்கட், ஹேம் சஞ்சய். இவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல க்ளோஸ். சும்மா இருக்க டைமில் வந்து ஜாலியாக அப்படியே பேசிட்டு டவுட்ஸும் கேட்பாங்க ஜாப் பற்றி. அது இல்லாமல் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாக பழகுவாங்க என் கூட ஆக்சுவலாக. அப்புறம் கேர்ள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக ஜாப் என்ன சார் பண்ணலாம் அதை பற்றி அதிக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் இருப்பாங்க எனக்கு. அது யார் பார்த்தீங்கன்னா தனலட்சுமி அண்ட் பிரபா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீவித்யா அண்ட் சிந்துஜா. இவங்க நல்ல ஃப்ரெண்டு. அதையும் தாண்டி எனக்கு அகாடமிக் ஒர்க்கில் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஹரிணி, சௌந்தர்யா, கோமதி, இவங்களும் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு. அடுத்து யார் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிறிஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எதனால் அவங்க அடிக்கடிக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, அவங்களுக்கு மட்டும் தான். அது ஏன்னு தெரியல. எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கேட்கணும்னு நினச்சி கொஸ்டின் கேட்கணும்னாலே கிறிஸ்டின் நேம் தான் எனக்கு வாயில் வரும். அது ஏன்னு எனக்கே தெரியல. கிறிஸ்டி வந்து அது மாதிரி எனக்கு பிடிச்சி போச்சு, எப்படின்னே தெரியல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாதனா, ஹேமலதா, மோகனா, சுஷ்மிதா, ஜெயஸ்ரீ, இவங்க எல்லாமே நல்ல ஃபேவரட். நல்லா படிப்பாங்க, நல்ல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் அவங்க கிட்ட. அந்த 5 மெம்பர்ஸ் எப்பயுமே ஒன்றா இருப்பாங்க, எது பண்ணாலும் ஒன்றா பண்ணுவாங்க. அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள எனக்கு. ஓகே, மற்றபடி அதையும் தாண்டி உங்கள் எல்லாரையும் ரொம்ப பிடிக்கும். அதில் கொஞ்சம் ஃபேவரட்ஸ் இவங்க எல்லாம். ஓகே கைஸ், ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். லவ் யூ ஆல். அண்ட் தென் இன்னும் அதுக்கும் மேலே சொல்ல போகணும் பார்த்தீங்கன்னா, மிஸ் யூ ஆல். பாய்.